మీ కెమెరాస్ కొంచెం మ్యూట్ చేసేసేయండి అమ్మా ఎవరైనా ఉంటే. ఓకే, will you able to see my screen correctly? Yes, sir. Okay, thank you. See, last class has been not recorded. The record, somebody came. Wait, let me admit them. Okay, all I think joined. One more. Okay, see, in coming to discussion, last class has been not been recorded. That's why we will again go back to the basics and we'll complete it. Okay, see, the important point here regarding this facts syllabus is what type of questions they are asking in this unit. We have to go through that one also. Okay, see, in first question, these are taken from different papers. Already I have collected and pasted here. You can see the first question here is what is the necessity of interconnection in electrical power system? Okay, what is the necessity of interconnection electrical power system? Explain the problems associated with the interconnected power system. Okay, first we have already discussed it, but as this is a recorded class, we will go back to the topic and we will clarify some clarity regarding this. Okay, coming to interconnections, there are actually two types of interconnections here, radial and meshed. Okay, and why we are going for this type of interconnection? Okay, see, as the power generation setup has been at rapid growth in electrical engineering. Okay, the development of generating sites has been remotely located from the load centers. They see load centers are just like one city, and their generating units are there in at Sri Salem or Nagarjun Sagar, like that. Okay, because that area have been very high head for our water flow, fossil fuel stations located to close to coal mines or geothermal locations or tidal power plants. Like this, all power plants, they are very far away from the load centers. We have to transmit this power to required through transmission system. We know this. Okay, this is why this is happening, because every day there is a electrical engineering growth. Every day demand has been increasing day. For example, the present capacity of you can see, let me see here. Okay, overview of Indian energy scenario. You can observe here that I have collected some material. See, at the rate of July 2020, okay, the total installed capacity of India is 371976 megawatts. Okay, at the rate of July 2020. Okay, this data is available in Ministry of New and Renewable Energy on website will be there. And according to that one, coal is 53.7%. Okay, hydro is 12.3%, nuclear is 1.8%. Like that, this material is not yours; it is my personal material. But Indian energy scenario, it has been at in terms of producer also, it is at third position. In terms of consumer also, it is at third position. Okay, coming to our facts. Okay, day by day. Okay, one person came. Let me join. Okay, this rapid growth. Okay, even if you think about nuclear power plant also has to maintain some safety. They are purposely fully built at very far away from load center or population. Okay, this type of see, when load centers are very far away, we have to transmit this power to. But the transmission losses in India is very high. Okay, approximately 28%, 28 to 35% depends upon conditions also, but we have to reduce these transmission losses. Okay, one of the useful techniques is the interconnection. First, the interconnecting this generating station. As more and more generating stations are there, we can interconnect it through either through radial or parallel meshed. Okay, you can write here what is the necessity of interconnection is that it is related to rapid growth of electricity, and what we have discussed you can write there and explain the problems with interconnected. Even though it has a problem, because once they are installed, we can't change that, right? We can't change the line impedance or line phase angle or voltage.
they are a fixed parameter. If you want to take change, you have to install new transmission line, or whether it is radial or meshed, it is similar. Okay, we have to write like that the problems associated and discuss loading capability limits in its transmission line. Okay, we have seen what are the different types of loading capabilities. First, what are the transmission limitations we have seen? Steady state limitation, stability issues, and system issues. In steady state, it comes angular stability, thermal limits, and voltage limits. In stability issues, it is transient, dynamic, and voltage, and SSR, subsynchronous resonance. We know what I have given that information in last class, that subsynchronous resonance is entirely our fourth unit. I told you that, and it leads to when the in especially it happens in series compensation, I think. And what are meant by transient? To have studied power system stability low, manaki steady state stability limit and transient stability limit and voltage limit and these are related to our BTech syllabus. We have studied this one. Okay, go through any BTech syllabus, you will observe these points. Even angular stability also will observe voltage. Okay, even thermal and dielectric stability అని చెప్పి ఇక్కడ మన ఫ్యాక్ట్స్ లో కొంత మనం డిస్కస్ చేస్తాం, జస్ట్ లైక్ హియర్. Okay, what are the limits of loading? What limits the loading capability? ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 200 volts కి కనుక మనం డిజైన్ 200 kilowatts కనుక డిజైన్ చేస్తే ఓకే, but we are not going up to 200, we are going up to 180 kV only. Okay, what is the reason? That is what this concept is. Okay, the first reason is thermal, next is dielectric, and third is stability. In stability, just now have seen that it is related to transient stability, dynamic stability, steady state stability, frequency stability, voltage stability, subsynchronous resonance. Okay, FACS technology can overcome this stability point of view. Okay, FACS technology can help in this related. And other two, thermal and dielectric, FACS technology helps but not directly, indirectly. Okay, FACS technology can help just like ఒక పవర్ రేటింగ్ లో దాని మ్యాక్సిమం కెపాసిటీకి ఆపరేటింగ్ అయితే వెళ్ళొచ్చు. దట్ హెల్ప్స్. ఓకే, ఎలా అంటే మనం ఇవాళ క్లాస్లో లైన్ కాంపన్సేషన్ చూద్దాం అండ్ కరస్పాండింగ్లీ విల్ గో త్రూ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఏం ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నాను. ఓకే, డిస్కస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది లేదమ్మా మన సిలబస్లో లేదు, ఇది ఈ క్వశ్చన్ అన్నది మన సిలబస్లో లేదు. And third one, next, what are the basic types of FACS controllers? Explain each one in short and కూడా అడుగుతారు. Okay, then you have to come here. Okay, మనం ఈ కాన్సెప్ట్ రావాలి. There are generally shunt connected devices, series connected devices, combined series, combined shunt series. Okay, shunt connected device అయితే inject voltage, series connected device అయితే inject current, and combined series are combination of these two. Okay, another classification is based on power electronic devices, that is variable impedance type and voltage source converter type. Again, variable impedance type is subclassified into whether it is shunt connected, it is known as SVC. If it is series connected, it is known as TSAC. If it is shunt series combination, it is known as TCPST. Okay, what is SVC? You can see on the screen. Okay, next, same voltage source are again subclassified into according to their connection. Okay, if it is shunt connected, it is known as STATCOM. If it is series connected, it is CCC, and series is IPFC, and shunt series is UPFC. Okay, unified power flow controller, interline power flow controller, static synchronous series compensator, static synchronous compensator. Okay, these are the names. Okay, and their diagrams also you can see here. Sometimes they are mentioned with converters. Remember, these are converters. Okay, these are all our power electronics converters. Okay, this is voltage source inverter or converter, we can write. This is current source inverter. Okay, this is voltage source inverter, like that. These are value అని కూడా పిలుస్తాం. ఇలాంటి వాటిని వాల్యూ అని పిలుస్తాం. ఇదైతే ఒక బాక్స్ లేదు కదా, ఇలా ఒక బాక్స్ అంటే కన్వర్టర్ అని చెప్పి దాంట్లో చాలా డివైస్ ఉన్నాయని చెప్తాం. కానీ అలా లేకుండా ఓన్లీ యాంటీ ప్యారలల్ కింద థైరిస్టర్ స్విచెస్ ఆర్ ఎస్సీఆర్స్ కనెక్ట్ చేయబడితే దాని వాల్యూ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే, వీ కెన్ సీ షంట్
షంట్ కనెక్టెడ్ కనెక్టర్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తాం మనం, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తాం. అండ్ రిలేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే దే ఆర్. లైన్ కి ఎలా ఉందో చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, లైన్ నుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చి అక్కడ నుంచి సెకండరీ సైడ్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ ద ప్రైమరీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ద లైన్, రిమెంబర్, నాట్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్. అదే సిరీస్ కనెక్టెడ్ కంట్రోలర్కి వస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ప్రైమరీ అన్నది ఇన్ సిరీస్ విత్ ద లైన్ ఉంటుంది. అండ్ కరస్పాండింగ్లీ దిస్ ఈజ్ ట్రిపుల్ ఎస్సి విత్ స్టోరేజ్ అండ్ టీసీఎస్సి. దిస్ ఈజ్ టీసీఎస్సి అండ్ టీడబ్ల్యూఎస్సి అని కూడా అంటాం. దిస్ ఈజ్ టీసీఎస్ఆర్, టీడబ్ల్యూఎస్ఆర్ ఆల్సో. ఓకే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కన్వర్టర్స్. దే ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ యూనిట్ లో అవే ఉన్నాయి. సెకండ్ యూనిట్ ఎంటైర్లీ షంట్ కంట్రోలర్స్, థర్డ్ యూనిట్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ స్టాటిక్ సిరీస్ కాంపన్సేటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంబైన్డ్ సిరీస్ అండ్ కంబైన్డ్ షంట్. దీస్ ఆర్ ద, ఇదేమో టీసీపీఎస్టీ. టీసీపీఎస్టీ అంటే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి, టీసీపీఎస్టీ ఎక్కడ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఏ షంట్ సిరీస్ కనెక్టెడ్ వేరియబుల్ ఇంపిడెన్స్ టైప్. ఓకే, స్టాట్కామ్ అన్నది షంట్ కనెక్టెడ్. అండ్ యూపీఎఫ్సి ఈజ్ ఏ, UPFC, their name itself, see, let me see, UPFC is a combined shunt series connected. Okay, రెండు కూడా ఇవి షంట్ సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్స్. ఓకే, అయితే ఒకటి సిరీస్ ఒకటి షంట్ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రిలేటెడ్ టు దట్ క్వశ్చన్. ఇదంతా కూడా మనం కంప్లీట్ చేసాం. బట్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్ అంటే మనం ఇంత రాయాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మన వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్ డిస్కస్ దేర్ బెనిఫిట్స్ అన్నారు అనుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్ అంటే మళ్ళీ మనం బేసిక్ డెఫినేషన్ ఇవ్వడమే. ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని కంట్రోలర్స్ గురించి కూడా ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. అండ్ కరస్పాండింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, సి వై ఫ్యాక్స్ మీన్స్ వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ టు ఇంప్రూవ్ ది స్టెబిలిటీ. ఓకే, ద లిమిట్స్. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫ్యాక్స్ డెఫినేషన్ చూడండి. ఫ్యాక్స్ రిఫర్స్ టు ద సిస్టమ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోలర్స్. ఓకే, సో దట్ ద సిస్టమ్ కంట్రోలబిలిటీ, స్టెబిలిటీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాపబిలిటీ ఆల్సో. ఇక్కడ మూడు ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్ అన్నది పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ కంట్రోలబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, స్టెబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాపబిలిటీ ఆల్సో ఇంప్రూవ్. ఈ మూడు ఇంప్రూవ్ చేయగలిగే వాటిని మనం ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్ అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ ద సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇట్ వన్ వోల్టేజ్ 2 అండ్ కరస్పాండింగ్లీ దిస్ ఈస్ ద P is equal to V1 V2 by X sin delta. This is the equation for real power. Okay, కొన్ని ఈక్వేషన్స్ అన్నది వాళ్ళ డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, వై యూ నీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం మనం. జనరేషన్ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అండ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఆ రెండింటికి డీరెగ్యులేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడ మనకి ఫ్యాక్స్ డివైస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చూడొచ్చు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియాలో కూడా చూడండి అమ్మ, మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియాలో ఫ్యాక్స్ డివైస్ ఇన్స్టాలేషన్ అన్నది చూడండి. మీకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒకటి కనిపిస్తుంది. శ్రీకాకుళం నుంచి ఒరిస్సా, బరంపురం నుంచి ఒకటి, కోల్కతా వరకు కూడా ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయబడింది. అలాగే మనకి బెంగళూరు నుంచి మనకి ఛత్తీస్గఢ్ లైన్ లో కూడా ఒక ఫ్యాక్టరీ డివైస్ ఇన్స్టాల్ చేయబడ్డాయి. అవి ఇలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. 2006 లోను అలా డేట్స్ తో సహా మనకి ఇండియాలో ఉంటాయి. ఈవెన్ అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్విడిసి లైన్స్ కూడా చూడండి. ఓకే, మీరు ఇది గూగుల్ చేసుకొని చదువుకోండి, ఎందుకంటే మీకు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సిలబస్ లో లేదు కానీ మీకు ఎక్కడైనా అడిగితే కూడా ఎక్కడ ఉంది ఇండియాలో ఫ్యాక్టరీ డివైస్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్తే మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నార్మల్లీ నా మెటీరియల్లో ఉండేది అది, బట్ నౌ డ్యూ టు కరోనా టైమ్ మై ల్యాప్టాప్ హ్యాస్ బీన్ అట్ అవర్ కాలేజ్ ఓన్లీ. నాది నేను ప్యాడ్లో చెప్తున్నాను, అందుకని చెప్పి ఆ మెటీరియల్స్ ఏమి అవైలబిలిటీలో లేవు. మళ్ళీ నేను మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, దట్స్ రైట్. ఓకే, అయితే ఇది ఫ్యాక్స్ కంట్రోల్ యొక్క బెనిఫిట్స్. ఓకే, బెనిఫిట్స్ అంటే కూడా మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎలాగా లాస్ట్ క్లాస్లో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్ అంటే పవర్ లాస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇంప్రూవ్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్, స్టడీ స్టేట్ ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, కంజక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒకేసారి డిఫరెంట్ లోడ్స్ కనుక వస్తే ఏది ఆఫ్ చేయాలి ఏది ఆన్ చేయాలి అంటే లోడ్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీన్ని లోడ్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా పిలవచ్చు. సెక్యూరిటీని ఎలా మనం ఒకసారి ఫాల్ట్ జరిగిన తర్వాత
దానికి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనం సిస్టమ్ యొక్క సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు ఉండేటట్టు, అంటే బ్లాక్అవుట్స్ రాకుండా చూడాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ని మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఫ్యాక్ట్ డివైజెస్ చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, కంట్రోల్ రియల్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ ఫ్లోస్. ఓకే, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, అపరెంట్ పవర్ అంటే పి ప్లస్ జేక్యూ. ఓకే, పి అంటే అపరెంట్ పవర్, ఎస్ అంటే అపరెంట్ పవర్, పి అంటే రియల్ పవర్, క్యూ అంటే రియాక్టివ్ పవర్. ఓకే, రిమెంబర్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది ఎంత తక్కువ డిమాండ్ చేస్తే సిస్టమ్ అన్నది అంత మంచిది అనమాట. ఓకే, అందుకనే మనం రియాక్టివ్ పవర్ లూప్స్ అన్నది తక్కువగా ఉండాలి, ఆర్ జీరో ఉంటే బెస్ట్. బట్ జీరో అన్నది నాట్ పాసిబుల్. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, వోల్టేజ్ కంట్రోల్, స్టెబిలిటీ అండ్ డైనమిక్ రియాక్టివ్ పవర్ సపోర్ట్. డైనమిక్ ఎందుకు అంటున్నామంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఇక్కడ మనకి ఫైరింగ్ యాంగిల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైరింగ్ యాంగిల్ వేరియేషన్స్ ఉండడం వల్ల మనం రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది స్పాంటేనియస్గా సప్లై చేసేసేయచ్చు. అదే మనకి స్టాటిక్ పార్ట్ అనుకోండి, మనకి మీ పొలంలో కానీ మనకి పంప్ సెట్స్ దగ్గర కెపాసిటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంటుంది. ఎందుకు? మీరు అలా పవర్, మనకి పంప్ సెట్ దగ్గర ఉండేది నార్మల్గా ఇండక్షన్ మోటార్ కాబట్టి, ఇండక్షన్ మోటార్ అన్నది ప్యూర్లీ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి పవర్ సిస్టమ్ మీద ఎక్కువ రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది ఇండక్షన్ మోటార్ తీసేసుకుంటుంది. కానీ ఒక మోటార్ కాదు కదా, ఎంటైర్ అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ బిన్ decided by this pump sets only. Okay, agriculture is based on this groundwater. Okay, through induction motors. To compensate that one, ఆ రూల్స్ ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరీగా మీరు కెపాసిటర్లు బ్యాంక్స్ అన్నది కనెక్ట్ చేయండి మీరు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, దే ప్లేస్ ఆల్సో వాళ్ళకి సబ్సిడీ బేస్ మీద మనకి ఈ కెపాసిటర్ బ్యాంక్స్ ఇస్తాం, మనం తగిలిస్తాం. కానీ అవి స్టాటిక్ రియాక్టివ్ పవర్ సపోర్ట్ మాత్రమే. అంటే మనం దాన్ని వేరీ చేయలేం ఆ రియాక్టివ్ పవర్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కెపాసిటర్ బ్యాంక్ అన్నది 20 కేవీఆర్ అనుకోండి. ఓకే, కేవీఆర్ అనుకోండి, క్యూ వాల్యూ ఇంకా అంతే, 20 కేవీఆర్ వస్తుంది అంతే, దాంట్లో నుంచి మనం వేరియబుల్ రాదు. అదే ఫ్యాక్ట్ డివైస్ లో మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్ డివైస్, అందులో కూడా రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది, కానీ అది ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 కేవీఆర్ ఉంటే సేమ్ 20 రేటెడ్ అన్నది ఫిక్స్, కానీ మనకు ఆ టైంలో 5 కేవీఆర్ఏ అవసరం సిస్టమ్కి అనుకుంటే 5 కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ నుంచి 20 మిడిల్లో మనం ఎంత కావాలంటే అంత వేరియబుల్ అనేది మనకు కాంపెన్సేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద డైనమిక్ రియాక్టివ్ పవర్ సపోర్ట్. దిస్ ఇస్ ద బెనిఫిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఇంకేమో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారని చెప్పి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ కంట్రోలర్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్, గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈచ్ టైప్. ఓకే, డిస్కస్ ద వేరియస్ లిమిటేషన్స్ అని కూడా చూసాం. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సూటబుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ పవర్ ఫ్లో ఇన్ ఏ మెసేజ్ సిస్టమ్ విత్ లైన్స్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్. ఏదో మెసేజ్ సిస్టమ్ మీద చెప్తున్నారు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ కంట్రోలర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, classify different fact controllers. What are the major issues in AC power transmission? Explain how they are addressed using facts. అంటే బెనిఫిట్స్ వాళ్ళు అడుగుతుంది, మనకి ఇండైరెక్ట్ గా అలా అడుగుతున్నారు అంతే. ఓకే, కొన్ని వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ దట్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద పవర్ ఫ్లో. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పారామీటర్. అంటే ఏం లేదు, యాక్టివ్ పవర్ అంటే ఏంటి, ఈవి బై ఎక్స్ సైన్ డెల్టా. ఓకే, మనం వోల్టేజ్ అన్నది అంత ఇంప్రూవ్ చేయలేము. ఓకే, ఐదర్ యూ గో ఫర్ ఎక్స్ ఇంపిడెన్స్ కంట్రోల్ కానీ వెళ్ళగలం, ఆర్ డెల్టా యాంగులర్ కంట్రోల్ కానీ వెళ్ళగలం. ఇఫ్ యూ వాంట్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఆల్సో యూ కెన్ గో. ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపిడెన్స్ కంట్రోల్కి వెళ్తాం, తర్వాత యాంగులర్ కంట్రోల్ వెళ్తాం, తర్వాత వోల్టేజ్ కంట్రోల్. ఓకే, దట్ టు అండర్ వోల్టేజ్ ఓన్లీ, ఓవర్ వోల్టేజ్ కాదు. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్, చూసాం మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారని చెప్పి చూసాం మనం. ఓకే, ఎంటైర్లీ సేమ్ డిస్కషన్. అయితే కాంపన్సేషన్ కాకుండా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే ఒకసారి చూడండి, మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ చూసాం. ఈవెన్ ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కంట్రోలర్స్, కంపేర్ కంట్రోల్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ హెచ్విడిసి ట్రాన్స్మిషన్ తో కంపేర్ చేసి చూడమంటున్నారు.
మనం చూద్దాం హెచ్విడిసిలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, హెచ్విడిసిలో రియాక్టర్, రెక్టిఫైర్, ఇన్వర్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, రెక్టిఫైర్ ఇన్వర్టర్ ఉంటుంది. ఇది డీసీ లైన్స్కి వచ్చేటప్పుడు అసలు రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ అనేది ఉండదు హెచ్విడిసిలో. ఎందుకు? ఇది డీసీ పవర్. డీసీ పవర్లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నది జీరో. ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నది జీరో వచ్చిన వెంటనే హెచ్విడిసిలో ఏమవుతుంది? ఇంకా మనకి షంట్, సిరీస్ ఇలా అసలు ఏ ప్రత్యాపరం ఏం ఉండదు ఇందులో. ఓకే, normal, just like but what are the differences here is that we can't change the existing power system. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ పవర్ సిస్టమ్ని ఒక చిన్న డివైస్తో మనం చేంజ్ చేయలేం. మనం హెచ్విడిసికి వెళ్ళలేం. హెచ్విడిసి అంటే మళ్ళీ దాని గురించి మనం ఒక రెక్టిఫైర్, ఇన్వర్టర్ని బిల్డ్ చేయాలి. అవేమి చిన్న చిన్నగా ఉండదమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కనుక హెచ్విడిసి టెర్మినల్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేకపోతే ఇండియాలో అని చెక్ చేసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో దేర్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దస్ రెక్టిఫైర్ అన్నది మన ట్రిప్లీ బ్లాక్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది చూసారా, దానంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇన్వర్టర్ అయితే కనుక ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది. మన ట్రిప్లీ బ్లాక్ కన్నా, మన ఎస్ఆర్కేఆర్ కాలేజీలో ఉన్న ట్రిప్లీ బ్లాక్ కన్నా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్ ఈజ్ హెచ్విడిసి అన్నది. మీరు గూగుల్ చేసుకోండి అమ్మా, హెచ్విడిసి వెసెస్ ఫ్యాక్స్ అన్నది మీరు గూగుల్ చేసి అసైన్మెంట్స్లో రాయండి. ఓకే, హెచ్విడిసి అండ్ ఫ్యాక్స్, ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది, సంబడి కెన్ ఆస్క్. ఓకే, ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే యూనిట్లోంచి క్వశ్చన్స్ చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నది ఆల్రెడీ చేసేసాం, బట్ స్టిల్ విల్ డిస్కస్ ది. చూడండి ఒకసారి అసలు ఏం అడుగుతున్నారు అన్నది, ప్రాబ్లం ఎలా అడుగుతున్నారు. డయాగ్రామ్స్ ఇవ్వరు వాళ్ళు, ఇలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, ఏ పవర్ ఆఫ్ 2400 megawatts is through two parallel paths having 10 ohms and 20 ohms. Calculate the power flow of each line, and if inductive reactance of 6 ohms is added in the low impedance line, అంటే 10కి 6 కలుపుతున్నారు. ఓకే, అది కూడా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అయితే మైనస్ అవుతుంది. క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఫ్లో ఇన్ ఈచ్ లైన్. అదే కాన్సెప్ట్ మనం ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇదిగోండి ఈ డయాగ్రామ్స్లో, ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇదిగోండి వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటంటే 2400 megawatts పవర్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ దానికి ఇంపిడెన్స్ 10, సెకండ్ దానికి ఇంపిడెన్స్ 20. ఓకే, అయితే ఇక్కడ పవర్ ఎలా వెళ్తుంది? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి, ప్యారలల్లో 10, 20 అంటే ఏంటి? 10 into 20 ఈక్వలెంట్ రియాక్టెన్స్. 10 into 20 by 10 plus 20 30 అనమాట. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మనకి ఏమొస్తుంది? 20 divided by 3 అంటే ఎంతో సంథింగ్ ఏదో వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎక్స్ వాల్యూ అనమాట, రియాక్టెన్స్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదా, P is equal to EV by X sin డెల్టా. ఓకే, అయితే వాళ్ళు మ్యాక్సిమం లిమిట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి డెల్టా ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఈ మ్యాగ్నెట్యూడ్ చాలు మనకి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది. ఓకే, మ్యాగ్నెట్యూడ్లో వాళ్ళు ఏమన్నా ఇచ్చారా చూడండి. వాళ్ళు అడుగుతున్నది క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఫ్లో ఈచ్ లైన్. ఓకే, ఈచ్ లైన్లో పవర్ ఫ్లో అడుగుతున్నారు అంటే మొన్న మనం చేసాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి 2400 megawatts అన్నది వస్తుంది. ఇది 10 ohms, 10 ohms రెసిస్టర్, ఇది 20 ohms రెసిస్టర్ అన్నది ఇంపిడెన్సెస్ ఇవి, కానీ అలాగే తీసుకోండి వాళ్ళు అలా ఏ పేరు మీద అన్నా కూడా. ఓకే, మొన్న చెప్పాను నేను దీంట్లో వెళ్ళే పవర్, P10 ohms వెళ్ళే పవర్ ఏం చెప్పాను? 2400 into 20 divided by 30. ఓకే, చూసుకోండి చేసి ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. ఇది 3 times 8 3s 1600 megawatts అన్నది పైన నుంచి వస్తుంది. ఇంకా మిగతాది చెప్పేసేయచ్చు. ఇది ఒకటి చేసామంటే ఇక్కడ నుంచి మిగతాది 400 800 megawatts అన్నది ఇటు నుంచి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. పవర్కి ఇదే ఫార్ములా మనకు. ఓకే, కరెంట్ ఫార్ములానే వేస్తున్నాను ఇక్కడ, కొత్తది కాదు. సిమిలర్లీ నౌ వాట్ ద ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 6 ohms అన్నది లో ఇంపిడెన్స్ లైన్, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అంటే సేమ్. ఓకే, అయితే 6 ohms అన్నది లో ఇంపిడెన్స్ అంటే ఇది 16 ohms అయింది, ఇది 20 ohms అలాగే ఉండిపోయింది. 2400 megawatts. ఇప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, సేమ్ క్యాలిక్యులేట్. P 16 ohms నుంచి చూస్తే 2400 into 20 divided by 36. ఓకే, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. కామెంట్ చేయండి, అంటే పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాపబిలిటీ అన్నది ఇంప్రూవ్ అవుతుందా పెరుగుతుందా అన్నది మీరు చెప్పాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2400 ఓకే ఇంటూ 20
divided by 36 leads to 133.333 megawatts వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి 133.33 మెగావాట్స్ వెళ్తుంటే రిమైనింగ్ ఓకే అంటే -2400 ఓకే పెడితే 1066 మెగావాట్స్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఒక ఇంపిడెన్స్ అన్నది ఇది స్టాటిక్ ఇంపిడెన్స్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లో వాళ్ళు ఏమి చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇంపిడెన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంతకుముందు ఆ లైన్ అన్నది 1600 మెగావాట్స్ క్యారీ చేస్తుంటే ఇప్పుడు అన్నది మాత్రం 1333 మెగావాట్స్ మాత్రమే అది క్యారీ చేయగలుగుతుంది. అంటే డిక్రిమెంట్ అన్నది జరిగింది అనమాట. ఓకే, అలాగే ఈ లైన్ అన్నది 800 మెగావాట్స్ క్యారీ చేస్తుంటే ఇప్పుడు మాత్రం 1066 మెగావాట్స్ మాత్రమే క్యారీ చేస్తుంది. కాబట్టి దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఏ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ దిస్ సినారియో. ఓకే, జస్ట్ లైక్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కన్సిడర్ ఏ మెష్ నెట్వర్క్ ఉంది. ఓకే, లైన్లో ఉన్నారమ్మా? ఆల్ ఆర్ దేర్ ఆర్ మ్యూట్ చేసి కూర్చోబెట్టేశారు అందరూ కూడా? ఓకే, సి ఒక మెష్ నెట్వర్క్ ఉంది. 2 డిఫరెంట్ సైజ్ లో ఏబి జనరేటర్స్ ఉన్నాయి. లోడ్ సెంటర్ సి దగ్గర ఉంది. అండ్ ఏబి యొక్క పవర్ 1000, బీసీ యొక్క పవర్ 1250 అండ్ ఏసీ యొక్క కంటిన్యూస్ రేటింగ్స్ 2000. ఓకే, ఇవి ఆ లైన్స్ యొక్క రేటింగ్స్ అన్నమాట. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ ఏ ఈజ్ జనరేటింగ్ 2000 megawatts and the other generator is 1000 megawatts and a total of 3000 is delivered to load center. If the impedance of the lines are 10, 5, 10 అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా చేసామంటే ఇదిగోండి అది ఇదిగోండి ఇలా డిసైడ్ చేశారనమాట. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం డయాగ్రామ్ అంటే దీన్ని కొంచెం జూమ్ ఇలా పెట్టుకోండి, కొంచెం మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, అక్కడ పెట్టింది అదే కదా, 2000 మెగావాట్స్, 1000 మెగావాట్స్, 3000 మెగావాట్స్, 10, 10, 5. అయితే ఇవి 1500 మెగావాట్స్ అని ఇచ్చింది ఏంటంటే అవి క్యారీ చేస్తున్న పవర్లు కాదు, అవి రేటెడ్ వాల్యూస్. మొన్న ఏంటంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కొంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇవి రేటెడ్ వాల్యూస్. క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మనకి వాల్యూస్ అన్నది డిఫరెంట్ గా వస్తాయి. ఓకే, ఓకే, లెట్ మీ అడ్మిట్ హెర్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ అదే కాన్సెప్ట్ ని వీళ్ళు ప్రాబ్లం రూపంలో మార్చారు. ఓకే, మొన్న చేసాం మనం ఆల్రెడీ. దీనికి ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇవి రేటెడ్ వాల్యూస్, ఇవి రేటెడ్ వాల్యూ కామెంట్ చేయడం కోసం మనకి ఇచ్చారనమాట ఇది. ఓకే, యాక్చువల్ విల్ బి యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం. సూపర్ పొజిషన్ ఏదైతే మనం అప్లై చేసామో అదే కాన్సెప్ట్ అన్నది మళ్ళీ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ అన్నది ఏ నుంచి నెక్స్ట్ సికి డైరెక్ట్గా ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం 10 ohms ఉంది. 10 ohms ఉంది. ఓకే, 10 ohms ఉంది. బి నుంచి ఇదే మొన్న డయాగ్రామ్ వేసాను నేను. ఏ టు బి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ కూడా ఉంది, వాళ్ళు చెప్పారు. ఏ టు బి వచ్చేటప్పటికి 10. ఓకే, ఏ టు సి కూడా 10, ఇది 5 అన్నమాట. ఓకే, సేమ్ ప్రాబ్లం మనం ఏదైతే చేసామో అదే ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇచ్చారు. ఓకే, అయితే ఈసారి థియరిటికల్ గా ఇచ్చారు. కామెంట్ ఇన్ ద లైన్ లోడింగ్స్. ఇదిగోండి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు చూడండి, కామెంట్ ఆన్ ది లైన్ లోడింగ్స్ అని ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం, మనకి తెలుసు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది. మనకి ఏ జనరేటింగ్ స్టేషన్ యొక్క ఇన్పుట్ ఎంతో తెలుసు మనకి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? వన్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ ఇట్ ఈస్ 2000 volts. ఓకే, 2000 మెగావాట్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడు పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే మనం పిఏసి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, 2000 ఇంటూ ఆపోజిట్ 15 డివైడెడ్ బై టోటల్ 25. ఓకే, ఇది 3 times, ఇది 5 times, ఇది 5, 4. ఓకే, 1200 మెగావాట్స్. ఓకే, 1200 మెగావాట్స్ అన్నది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. ఓకే, ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ 800 అన్నది ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా చేయక్కర్లేదు ఈ ప్రాబ్లం. మనకి 2000 అటు వెళ్తుంది, ఆ మిగతా రిమైనింగ్ పార్ట్ 800 అన్నది ఇటు వెళ్తుంది. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ టు సేమ్ డయాగ్రామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి నుంచి స్టార్ట్ అయితే. ఓకే, ఇది బి, ఇది సి. డైరెక్ట్ గా బి నుంచి బి 1000. ఓకే, 5 ohms అన్నమాట. ఇది 1000 అన్నది మనకి ఇన్పుట్. ఓకే, ఇది ఏ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకి 5 ohms ఉంది.
బి టు ఏ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ అండ్ ఏ టు సి కూడా 10 ఉందండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు పవర్ అన్నది కనుక్కోండి. ఈ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఈబీసీ అంటే 1000 ఇంటూ 20 డివైడెడ్ బై 25. ఓకే, ఇదేమొస్తుంది, ఇది 4, ఇది 5, ఇది 5 2 టైమ్స్ 2 8, 5 2 టైమ్స్ ఓకే 800 మెగావాట్స్ అన్నది ఇక్కడ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. 800 మెగావాట్స్ అన్నది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఆ మిగతా 200 మెగావాట్స్ అన్నది ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, 1000. ఓకే, నౌ సూపర్ పొజిషన్ థియరం అంటే ఏంటి, రెండు క్లబ్ చేయాలి కదా. నౌ యూఆర్ క్లబ్బింగ్ ద బోత్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, క్లబ్బింగ్ ద బోత్ సర్క్యూట్స్. ఇప్పుడు ఓకే, ఓకే, ఇది ఏ, ఇది బి, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ సి లోడ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 2000 వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి 1000 వస్తుంది. ఇప్పుడే చూసాం మనం ఫస్ట్ కేసులోనే ఏసీ 1200 వచ్చింది, డైరెక్ట్గా 1200 ఇక్కడ రాసేసేయండి ఏసీ అన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏబి అన్నది 800 వచ్చింది మనకి. ఓకే, ఏబి అన్నది 800, ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది అనమాట. 800 ఇలా వచ్చి తర్వాత 800 ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ కేసు అనమాట, ఈ కేసెస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కేసులో మనకి గ్రీన్లో రాస్తున్నాను. బి నుంచి సికి 800. ఓకే, బి నుంచి సికి ఆల్రెడీ ఇంకో 800 యాడ్ అయింది. ఓకే, ఇది సెకండ్ జనరేషన్ నుంచి వస్తుంది బి నుంచి సికి. అండ్ బి నుంచి ఇటు నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో 200. ఓకే, 200, ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ 200 కాబట్టి ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ లోడ్ లేదమ్మా, ఓన్లీ లోడ్ మాత్రం ఇక్కడే ఉండేటప్పటికి మొత్తం పవర్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి. ఇది 200. ఓకే, నౌ వీ గాట్ ద ఎంటైర్ లైన్స్ యొక్క పవర్ తెలిసింది మనకి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏబి లైన్ యొక్క పవర్ ఏంటి మనకి, టోటల్ ఏ నుంచి బికి ఇటు నుంచి 800, అటు నుంచి 200 కాబట్టి మనకి 600 అన్నది దాని యొక్క వాల్యూ. ఓకే, ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఏమన్నా చేస్తే చూసుకోండి అమ్మా క్యాలిక్యులేషన్స్లో. అయితే ప్రొసీజర్ మాత్రం ఇలాగే ఉంటుంది. ఏసీ పవర్ వచ్చేసి 1400 మెగావాట్స్. ఓకే, 14, ఈ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతున్నాయి. ఈ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ బీసీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది 1600 మెగావాట్స్ అనమాట. ఓకే, అయితే వీటి యొక్క రేటింగ్స్ చూడండి, వాళ్ళు ఇచ్చారు మనకి ఎలా ఇచ్చారు. ఏబి యొక్క రేటింగ్ 1000 మెగావాట్స్ అనమాట. ఓకే, ఏబి యొక్క రేటింగ్ 1000 మెగావాట్స్. లెట్ మీ రైట్, దిస్ వన్ ఇస్ 1000 మెగావాట్స్ రేటింగ్స్లో. ఓకే, ఏసీ రేటింగ్ 1250 ఏసీ రేటింగ్. ఓకే, అండ్ బీసీ రేటింగ్ ఈజ్ 2000. దట్ ఈస్ 2000. ఓకే, ఇప్పుడు కామెంట్ చేసుకోండి, ఎక్కడైనా లిమిట్ దాటిందా, ఎక్కడైనా దాని యొక్క లిమిట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ అన్నది దాటిందా, ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏసీలో దాటింది. ఏసీ యొక్క రేటెడ్ వాల్యూ ఎంత, 1250 మాత్రమే. ఆ పాయింట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, ఏసీలో దాటింది. ఆ రేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఏసీ లైన్ ఈజ్ ఓన్లీ 1250, కానీ మనకి ఎంత ఫ్లో అవుతుంది అక్కడ, ఆ లైన్లో 1400 మెగావాట్స్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఇది ఓవర్లోడింగ్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే, ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కామెంట్ అనమాట. ఈ లైన్ అన్నది ఓవర్లోడింగ్ క్యాపబిలిటీ. ప్రాబ్లం అయిపోయిందంటే అవ్వలేదు. ఓకే, ఇఫ్ ద ఇండక్టర్ హూజ్ రియాక్టెన్స్ ఇస్ 7 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ విత్ లైన్ ఏబి. ఓకే, ఏబి లైన్లో రియాక్టెన్స్ 7 అన్న మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తే మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేయండి, మళ్ళీ కామెంట్ క్రియేట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఏసీ లైన్లో కనుక -5 అన్నది మీరు యాడ్ చేయగలిగితే ఓకే, అప్పుడు కూడా పవర్ ఫ్లో క్యాల్కులేట్ చేయండి, మీకు దాని యొక్క వాల్యూ ఈ రేటింగ్స్ అన్నది ఎలా వస్తుందో తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇదిగోండి ఈ -5 యాడ్ చేయండి ఏసీ లైన్లో అన్నారా, అది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ కరస్పాండింగ్లీ బీసీ లైన్లో 7 యాడ్ చేయమన్నారా, అది ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, దీని మీద ఏం రాదమ్మా, ప్రాబ్లం రాదు, నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద అదర్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. మీరు చేయండి అమ్మా, మీరు చేసి సబ్మిట్ చేయండి. అసైన్మెంట్స్లో నేను ఏదైతే అసైన్మెంట్స్ ఉంటుందని చూసారో అవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు కూడా తెలుస్తుంది నేను ఏం అసైన్మెంట్లు ఇస్తున్నానని చెప్పి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మన ఎంటైర్లీ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నది థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్. ఓకే,
ఈవెన్ ఈక్వేషన్స్ డెరివేషన్స్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నాకు ముందే చెప్పండి. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఇది నేను చేయట్లేదు, జస్ట్ మీరు చూడండి. 1600 మెగావాట్స్కి 6 ఓమ్స్ ఉండే, లో ఇంపిడెన్స్ ఫుల్ కెపాసిటీ 900 మెగావాట్స్. ఓకే, సేమ్ పైన చేశాం కదా, అలాంటి ప్రాబ్లమే ఇది. ఇన్పుట్ 1600 మెగావాట్స్, ఒక లైన్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ 10, ఇంకో దాని యొక్క ఇంపిడెన్స్ 6, రెండు కూడా ప్యారలల్ పాత్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ ద పవర్. ఆ లైన్లో ఎంత పవర్ వెళ్తుంది, ఈ లైన్లో అయితే 6 ఓమ్స్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ యొక్క మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఎంత, 900 మెగావాట్స్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు హౌ మచ్ రియాక్టెన్స్ ఈస్ టు బి యాడెడ్ ఇన్ ద లో ఇంపిడెంట్ టు రిమూవ్ ద ఓవర్లోడింగ్ ఆఫ్ ద లైన్. ఓకే, అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేశారనుకోండి, ఇది చేస్తే మీకు ఆ ఓవర్లోడింగ్ పోతుంది. పైకి ప్రాబ్లం ఏదైతే మనం పైన డిసైడ్ చేసామో చూసారా, ఆ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్లోడింగ్ ఎంత వస్తుందంటే దాదాపుగా 150 మెగావాట్స్ అన్నది ఓవర్లోడింగ్ వస్తుంది. ఈ 150 మెగావాట్స్ పోవాలి అంటే ఐదర్ యూ గో ఫర్ ద సెకండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 7 ఓమ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ అదర్ లైన్ -6 ఓమ్స్ కెపాసిటర్ అయినా పెట్టుకుంటే మనకు పోతుంది. ఇక్కడ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా మనం డిఫరెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, ఆర్ మీరు లక్కీగా మీకు ఒక వాల్యూ తీసేసుకోండి. 10 ఓమ్స్ అన్నది కెపాసిటెన్స్ పెట్టండి. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ -10 ఓమ్స్ అన్నది పెట్టేసేయండి ఒక లైన్లో, ఆర్ -10 ఓమ్స్ అని పెట్టచ్చు, మీ ఇష్టం. ఒక ఆర్బిటరీగా ఒక వాల్యూ తీసుకొని ఈ ప్రాబ్లం కూడా అసైన్మెంట్ కింద సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దిస్ కంప్లీట్ ద ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. మనం వై ఫ్యాక్స్ అన్నది చూసాం. ఓకే, అంటే డిస్కస్ చేసాం మనం స్టార్టింగ్లో ఫ్యాక్స్ టెక్నాలజీ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంతా కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్లో రేడియల్ సిస్టమ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్, మెస్టెడ్ సిస్టమ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారు అన్నది చూసాం. ఓకే, కొత్త అడ్వాన్స్డ్ సొల్యూషన్స్ కూడా చెప్పాను నేను లాస్ట్ క్లాస్లో. విత్ స్టోరేజ్ డివైస్ వస్తున్నాయమ్మా. ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ విత్ స్టోరేజ్ డివైస్ అన్నది ఇప్పుడు కరెంట్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఏంటంటే విత్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అన్నమాట. ఓకే, రీసెర్చ్ ఏరియాస్ అన్నమాట. ఓకే, అదర్ డివైజెస్ నో, లైన్ కాంపన్సేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ బీటెక్లో కొన్ని చదువుకున్నాం. మీరు చూడండి ఒకసారి. బీటెక్ సిలబస్లో పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీలో ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం, ఆ స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం. ఓకే, టిఎస్ఎల్ ఎక్కువ, ఆర్ఎస్ క్యూబెల్ అంటే ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ లిమిట్, స్మాల్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ వేరియేషన్స్. స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ అంటే లార్జ్ అండ్ సడన్ వేరియేషన్స్. ఓకే, మీకు ఇంకా గుర్తు లేకపోతే m(d²Δ dt² = యాక్సలరేషన్ పవర్ pm - pe అని చెప్పేది ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసి ఉంటాం మనం అక్కడ. ఓకే, m అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ దిస్, హిస్టరీ ఆర్ సింక్రనైజింగ్ కాన్స్టెంట్ ఏదో ఉంటుంది ఇక్కడ, సింక్రనైజింగ్ పవర్ అని చెప్పి. ఓకే, ఈ d∆dt² అంటే ఏం చెప్తున్నాం, ఇది స్టెబిలిటీ యాంగిల్, దిస్ వన్. ఇదంతా కూడా బీటెక్ సిలబస్లో దాని యొక్క కాంపన్సేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. మీ సిలబస్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. బేసిక్ లైన్ కాంపన్సేషన్ అంటే ఇవే. ఓకే, అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్. ఇంకోటి చూడండి, పవర్ ట్రాన్స్ఫర్కి సిరీస్ మనం డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ చూసాం. అయితే పవర్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఏది బెటర్ అంటే మనకి సిరీస్ కాంపన్సేషన్ అన్నది పవర్ ట్రాన్స్ఫర్కి బెటర్. సబ్సింకర్నస్ అయితే సిరీస్ కాంపన్సేషన్లో అది ఉంటుంది, అసలు షంట్ కాంపన్సేషన్లో అది ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటంటే ఏది మంచిది, బాగా సిరీసా షంటా అంటే మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ సిరీస్, బట్ కాస్ట్లీ. రిమెంబర్, ఎందుకు ఎఫెక్టివ్ అంటే అది కాస్ట్లీ కాబట్టి. ఓకే, మెయింటైన్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అయితే దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. ఓకే, రేటింగ్ వచ్చేటప్పటికి షంట్ కాంపన్సేషన్ రేటింగ్ ఎక్కువ, సిరీస్ కాంపన్సేటింగ్ రేటింగ్ తక్కువ. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ లెస్ కాస్ట్లీ స్టిల్ ఇవి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ షంట్ కాంపన్సేటర్ అండ్ సిరీస్ కాంపన్సేటర్లో మీకు థియరిటికల్లీ రాయడానికి అన్నమాట. దీన్ని మీరు టేబుల్ కన్నా కూడా మీరు థియరిటికల్గా రాయడానికి యూజ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ మెటీరియల్. ఓకే, now according to our syllabus or questions asked from previous question papers, we have discussed some problems and necessity or benefits of fact controllers or types of fact controllers with examples. Okay, now we are going for basic concepts of
సమ్ పవర్ సిస్టమ్స్లో మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది. మనం యూనిట్ 2 పార్ట్ 2 కింద తీసుకున్నాం నేను ఇది చెప్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విల్ గో స్టార్ట్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అనదర్ 10 to 15 minutes పడుతుంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న దానికి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటేనమ్మా మనకి తెలుసు రియాక్టివ్ పవర్ గురించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ, ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్స్ గురించి కాదు. దిస్ రిలేటెడ్ టు రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్. దిస్ యూనిట్ నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే రియాక్టివ్ పవర్ యొక్క నెసెసిటీ. ఓకే, లెట్ మీ సి. డిస్కనెక్ట్ అయిందమ్మా ఏమన్నా? హలో, వినిపిస్తుందమ్మా? నేను ఆఫ్లైన్ అయ్యాను వచ్చింది. ఓకే ఓకే, ఐ గాట్ ఆన్లైన్ అగైన్. ఓకే, ఆ రియాక్టివ్ పవర్ ఓకే గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఫ్యాక్స్ కంట్రోలర్లు అంటేనే రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్. దీని గురించి కొంత బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అన్నది ఇవ్వడం అన్నది కొంత మంచిదని చెప్పి ఫీల్ అయ్యాను నేను, అందుకని. ఓకే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ దట్ దేర్ ఈజ్ వన్ పవర్ సోర్స్. ఓకే, and corresponding it is supplying active and reactive power to the corresponding load, and here load is taken as a impedance loading. ఓకే, ఒక లోడ్ z at an angle అంటే ఏమీ లేదు, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక లోడ్ ఉంది, దాని యొక్క లాగింగ్ లోడ్ ఇలా ఉందండి. ఓకే, వి ఇంటూ ఐ, దాని యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ 5 అన్నమాట. ఓకే, అయితే ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ జేక్యూ అని కూడా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. అలాగే ఎస్కి ఇంకో ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది, వి ఇంటూ ఐ కాంజుగేట్ అని కూడా ఉంటుంది. కాంజుగేట్ అంటే మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం యాంగులర్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటే దాన్ని నెగిటివ్ చేస్తాం, నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ చేస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు ఇది ఐ, దీనికి ఐ కాంజుగేట్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట, అంతే కదా ఐ కాంజుగేట్ అన్నది. ఓకే, ఇప్పుడు దీని యొక్క కాంబినేషన్ అన్నది వి ఇంటూ ఐ అంటే ఇది కూడా 5 కానీ ఐ కాంజుగేట్ యొక్క 5 అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వి ఇంటూ ఐ అన్నది ఎస్ కాబట్టి ఓకే, దీనికి 90 degreesలో క్యూ. ఓకే, ఇది పి అయితేనే కదా, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ జేక్యూ అయితేనే కదా మనకి ఇలా రాసుకోగలం 90 degreesలో. మనకి ఎస్ కూడా అవుతుంది. ఐ కాంజుగేటే మనం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఎస్ కూడా వస్తుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూడకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఫేజ్ యాంగిల్లో, మనం అవి ఎలా ల్యాగ్ అవుతున్నాయి లీడ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి చూడడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనకి, రియాక్టివ్ పవర్ పట్టే రియాక్టివ్ పవర్ లెవెల్ పట్టే అది ఎస్ యాక్టివ్ పవర్ అన్నది తక్కువ ఉండాలా ఎక్కువ ఉండాలా అన్నది కాంపన్సేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, వి ఐ, ఇంకా ఇవన్నీ చూడక్కర్లేదు ప్రతిసారి. డోంట్ వేస్ట్ టైం డ్రాయింగ్ దిస్ వన్, బేసిక్ డయాగ్రామ్స్ వేయద్దు, డైరెక్ట్లీ డ్రా ద పి. ఓకే, అండ్ క్యూ అండ్ కరస్పాండింగ్లీ ఎస్. ఓకే, ఇది కూడా 5 సేమ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్. ఓకే, ఇది యాక్టివ్ పవర్, ఇది రియాక్టివ్ పవర్, ఇది అపరెంట్ పవర్. ఓకే, అయితే మన సర్క్యూట్లో కనుక రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేట్, ఇది అసలు ఈ బ్లాక్ కలర్ ఆర్ రెడ్ కలర్ లైన్ ఏంటి అంటే ఇది సిస్టమ్ డిమాండ్ చేస్తున్న యొక్క రియాక్టివ్ పవర్ అన్నమాట, క్యూడి అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం దీన్ని తగ్గించాలి, మన మెయిన్ ఏమేంటంటే దీన్ని తగ్గించాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లో అయితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తగ్గించేసాము అనుకుందాం, తగ్గించేసాము అంటే ఎస్ అన్నది ఇక్కడికి వస్తుంది, అంతే కదా. క్యూ తగ్గింది, ఇంతకుముందు ఇంత ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంతే ఉంది. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, వస్తుందమ్మా. ఓకే, నౌ ప్రీవియస్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 5:1, నౌ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఈజ్ 5:2. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ అన్నది తగ్గుతుంది. యాంగిల్ ఎప్పుడైతే 5:2 అన్నది తగ్గిందో 5:1 కన్నా, ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది పెరుగుతుంది. ఓకే, 5:2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కాస్ 5:1. ఇది తెలుసు కదా, కాస్ట్లో మనం ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బేసిక్ రిలేషన్ ఫర్ యాక్టివ్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్. ఎలా రియాక్టివ్ పవర్ మనం తగ్గించగలిగితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా వేరీ అవుతుంది అనేది ఒక పాయింట్ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అయితే ఇలా డైరెక్ట్గా రియాక్టివ్ పవర్ని తగ్గించేది ఎవరు అంటే సిరీస్ కెపాసిటర్. ఓకే, రియాక్టివ్ పవర్ని తగ్గించేది ఎవరు అంటే సిరీస్ కెపాసిటర్. ఓకే, షంట్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుందో కూడా చూద్దాం. మనం ఏ షంట్ కెపాసిటర్, సిరీస్ కెపాసిటర్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నది మన మెయిన్ కాంపన్సేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. దీని గురించి నేను ఒక సేమ్ సర్క్యూట్
కానీ దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇది షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని చెప్పి చదువుకొని ఉంటారు మీరు మీ బీటెక్లో. షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ కరస్పాండింగ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అన్నది ఇది. ఓకే, కరస్పాండింగ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అన్నది ఇది. మీరు దీన్ని డీటెయిల్డ్గా షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఇదిగోండి ఇలా తీసుకుంటారు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డ్రా. ఇదంతా కూడా పవర్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనే టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి మీరు అక్కడ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కాన్సెప్ట్ తీసి చదువుకోండి. మీరు ఎంటైర్లీ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీని మీద అనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎలా అయితే మనం కొంత రిలేషన్స్ అన్నది తీసుకుంటున్నామో అవే రిలేషన్స్ ఇక్కడ కూడా చూసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది ODF, ఆర్ డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇదిగోండి ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి OCD మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా రాస్తే OD స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OC స్క్వేర్ ప్లస్ CD స్క్వేర్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈజ్ వాట్? OD స్క్వేర్ అంటే ఏంటి చూసుకోండి. OD స్క్వేర్ అంటే VS స్క్వేరు, OC స్క్వేర్ అంటే దానికి 2 పార్ట్స్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, ఆ రెండు ఏంటి, ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే అన్ని పార్ట్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు విఆర్ ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అనమాట. ఓకే, అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మాత్రమే. అది IR cos φr. ఓకే, తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అనమాట. అంటే ఈ రెండు ఒకటే కదా, ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఇది IX sin φr అని వస్తుంది మనకి. ఓకే, దీనికి స్క్వేర్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఇది. అయితే టోటల్ నుంచి మనకి టోటల్ తెలుసు. టోటల్ ఏంటంటే IX cos φr, అందులోంచి ఈ చిన్న పార్ట్ని తీసేయాలన్నమాట. అంటే ఈ పార్ట్ని తీసేస్తే మనకు వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై CD స్క్వేర్ నేను IX cos φr మైనస్ IX sin φr అని చెప్పి రాస్తాను నేను. ఓకే, sin φr స్క్వేర్ ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, బట్ వాట్ యూఆర్ ఎజ్యూమింగ్ హియర్, డెల్టా యాంగిల్ అన్నది చాలా చిన్నదని చెప్పి ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. ఓకే, డెల్టా యాంగిల్ ఎప్పుడైతే చిన్నది స్మాల్ అని చెప్పి ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటామో మనకి ఆ CD కాన్సెప్ట్ అన్నది ఎంటైర్లీ జీరో అయిపోతుంది. ఓకే, చాలా చిన్నది తీసుకుంటామని. ఇంకా CD అన్నది మనకు అంతే కదా. డెల్టా చిన్నది అన్నప్పుడు ఇదిగోండి ఈ CD అన్నది అంత మనకు పట్టింపేం లేదు, దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసేసాం. ఓకే, దెన్ VS స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR ప్లస్ ఇంకా స్క్వేర్లు కూడా తీసేసేయచ్చు మనకి. VS ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR ప్లస్ IR cos φr. ఓకే, ప్లస్ IX sin φr అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ యూ టేక్ అవుట్ ద VR దట్ సైడ్. VS మైనస్ VR ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే IR cos φr. ఇది ఎక్కడ చేసాం? రెగ్యులేషన్, పవర్ సిస్టమ్ రెగ్యులేషన్ దగ్గర ఇలాంటివి మనం ఆల్రెడీ చాలా చేసాం. ఓకే, sin φr. ఇప్పుడు అటు సైడ్ VR బై VR తో మల్టిప్లై చేసి డినోట్ చేయండి డే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేంటమ్మా, ఇది సెండింగ్ ఎండ్కి రిసీవింగ్ ఎండ్కి ఉన్న వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి దీన్ని ΔV అని చెప్పి పిలుస్తున్నాను నేను. ఓకే, నౌ యూ కెన్ రైట్ VR ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ, VR I ఓకే ఆర్ కాస్ φr కాబట్టి VR I కాస్ φr అంటే ఏంటి, ఆర్ ఆల్రెడీ ఉంది. దీన్ని రియాక్టివ్ పవర్ PR అంటే అంతే కదా. PR అంటే VR I కాస్ φr. ఓకే, అలా రాసుకుంటే ఆర్ ఒకటి మిగిలింది కాబట్టి ఇది ప్లస్ QRX సేమ్ అలాగే బై VR అని చెప్పి. ఓకే, దీన్ని. ఓకే, అయితే మనం మన లైన్ని లాస్లెస్ లైన్, we assume that our line transmission line, what short transmission line లో మనం లాస్లెస్ లైన్ అని చెప్పి అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. లాస్లెస్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే PR వాల్యూ 0, అంటే అసలు ఈ లైన్లో ఎటువంటి యాక్టివ్ పవర్ లాస్ లేదు అని చెప్పి అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. దెన్ ఓన్లీ ΔV ఈజ్ ఈక్వల్ టు QRX బై VR అన్నమాట. ఓకే, what is the meaning of this one is that reactive power whatever the line is demanding or required, that is proportional to the voltage drop. ఓకే, వోల్టేజ్ డ్రాప్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది.
That's why Q balance, reactive balance is necessary. Let me write here for your convenience. Q balance, okay, reactive power balancing is very much necessary to maintain voltage. ఓకే, ఎందుకు వోల్టేజ్ కూడా మనం ఇందాక P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవి బై ఎక్స్ సైన్ డెల్టా అని చెప్పి నార్మల్ లైన్ యొక్క పవర్ ఇది. ఓకే, అలాగే సేమ్ టు సేమ్ రియాక్టివ్ పవర్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, v²/2 1 మైనస్ కాస్ డెల్టా అని చెప్పి ఇలా ఉంటుందన్న ఈక్వేషన్స్ అని. మీరు ఈక్వేషన్స్ కావాలనుకుంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది 2 to 3 టైమ్స్ వస్తుంది. ఇండక్షన్ మోటార్లో వస్తుంది, సింకర్నస్ మిషన్స్ లో వస్తుంది, ఇండక్షన్ మిషన్స్ లో రాకపోవచ్చు, సింకర్నస్ మిషన్స్ లో వస్తుంది, అండ్ పవర్ సిస్టమ్స్ లో 2 to 3 టైమ్స్ వస్తుంది స్టెబిలిటీ పాయింట్. ఓకే, దిస్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ ఓవర్ హీటింగ్, టు రిడ్యూస్ లాసెస్, టు ఇంప్రూవ్ స్టెబిలిటీ, టు విస్టాండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ టు ప్రివెంట్ వోల్టేజ్ కొలాప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. ఈ క్యూ బ్యాలెన్సింగ్ అన్నది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటూ చెప్తున్నాను. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, మనకు ఇప్పుడే ఏం చెప్పానంటే ఎట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్ దిస్ ఈజ్ పి, దిస్ ఈజ్ క్యూ, దిస్ ఈజ్ ఎస్ అని చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు సేమ్ ట్రయాంగిల్లో మనం రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది తగ్గించి ఇలా మనకు ఒక లైన్ వచ్చింది. ఓకే, దీనివల్లే ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్గా మనం రియాక్టివ్ పవర్ని కనుక తగ్గిస్తుంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ వోల్టేజ్ చేంజ్ అన్నది కూడా మనకి వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అంటాం. దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే మనం వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట. వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో గెట్స్ ఇంప్రూవ్డ్ విత్ రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి మనకి బ్లాక్అవుట్ అయింది, గుర్తుందా? అరౌండ్ 2012లోనో 14లోనో ఇండియాలో నార్త్ ఈస్టర్న్ గ్రిడ్ మొత్తం కూడా బ్లాక్అవుట్ అయింది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ టైంలో మనకంటే ఇప్పుడు గ్రిడ్ ఏంటంటే సౌత్ గ్రిడ్ నార్త్ గ్రిడ్ కలిపేశారు. బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ 2012 or 11 గ్రిడ్స్ ఆర్ సెపరేట్లీ. నార్త్ ఈస్టర్న్ గ్రిడ్ గానే ఉండేది, నార్త్ సదర్న్ గ్రిడ్, ఈస్టర్న్ గ్రిడ్, వెస్టర్న్ గ్రిడ్ అలా సెపరేట్ గా ఉండేది. నౌ వీఆర్ యూనిఫైడ్. బట్ దట్ బ్లాక్అవుట్ అయినప్పుడు ఎంటైర్లీ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఢిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్ అంతా కూడా ట్రైన్స్ అన్ని నిలిచిపోయింది. అప్రాక్సిమేట్లీ 48 అవర్స్ వరకు కూడా ఈ బ్లాక్అవుట్ క్లియర్ అవ్వలేదు. అంటే దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేశారు, కానీ ఇట్ టేక్స్ టైం. నౌ ఇలాంటి బ్లాక్అవుట్స్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే ద ఇనబిలిటీ ఆఫ్ ద పవర్ సిస్టమ్ టు ఫిజికల్లీ డిమాండ్ దిస్ రియాక్టివ్ పవర్ కనుక మనం చేయకపోతే, సిస్టంలో ప్రొవైడ్ చేయకపోతే మనకి ఎంటైర్ సిస్టమ్ అన్నది కొలాప్స్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు? దట్ రియాక్టివ్ పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద వోల్టేజ్ డ్రాప్. విఎస్ మైనస్ విఆర్ అది బాగా ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా విఎస్కి విఆర్కి డిఫరెన్స్ అన్నది కూడా చాలా పెరిగిపోతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ అండ్ సింక్స్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్టివ్ పవర్? ఓకే, మనం ఇంకా ఫ్యాక్ట్లోకి రాలేదు. నార్మల్గా జస్ట్ మనం బీటెక్ లెవెల్లోనే ఉన్నప్పుడు మనం సోర్సెస్ ఏం చదువుకొని ఉంటాం అప్పుడు? ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రనస్ మిషన్ సోర్సెస్ ఆర్ ఓకే. సో ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రనస్ మిషన్ కూడా, సింక్రనస్ మిషన్ ఆల్సో ఏ సోర్స్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ పవర్. కెపాసిటర్స్ వాడేవాళ్ళం. అలాగే లైట్ లోడెడ్ లైన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ టైంలో ఒక లైన్ అన్నది చాలా తక్కువగా యూజ్ అవుతుందంటే దానికి, లేకపోతే కేబుల్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్. అప్పుడప్పుడు సింక్స్ కూడా మనకు అవసరం. రియాక్టివ్ పవర్కి మనకి ఎక్కువగా ఉంది అప్పుడంటే తీసేయడానికి కూడా మనకి ఇండక్టివ్ లోడ్స్, ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇండక్షన్ మిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా రియాక్టివ్ పవర్ సింక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ అండ్ సింక్స్. ఓకే, నౌ దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్. ఓకే, సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ అని చెప్పి మీరు చదువుకొని ఉంటారు. ఓకే, అంటే మీరు చూడొచ్చు, ఇది సెండింగ్ ఎండ్, ఓకే, ఇది రిసీవింగ్ ఎండ్. ఇది వోల్టేజ్ ప్రొఫైలింగ్ అనమాట. వోల్టేజ్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే మనం స్టాండర్డ్గా ఇలా ఉంటుంది. సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇది ఇలా ఉందనుకోండి, దీన్ని ఏమంటాం? ఓవర్ లోడింగ్ గ్రేటర్ దాన్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్. అంటే మీరు ఇంకా చెప్పాలంటే మ్యాక్సిమం లోడ్ పవర్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేయగలిగినది సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడ్. దానికన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ, అప్పుడు క్యూ జనరేటెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యూ డిమాండ్. ఓకే, అంటే ఇదనమాట. ఓకే,
ఆ టైంలో మీ వోల్టేజ్ ప్రొఫైలింగ్ కనుక ఇలా ఉంటే, అంటే మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోండి దానికి ఎలా అన్నది. జనరేటెడ్ రియాక్టివ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంది డిమాండెడ్గా రియాక్టివ్, అప్పుడు మనకి ఓవర్ వోల్టేజెస్ వస్తుంది. ఇది ఓవర్ వోల్టేజెస్కి రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. ఓవర్ వోల్టేజ్కి రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సబ్రెన్. అదే వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ అన్నది మీకు ఇలా వచ్చింది అనుకోండి డౌన్లో, ఇదేంటిది సేమ్ దానికి ఆపోజిట్. జనరేటెడ్ రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది డిమాండ్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్? ఇది అండర్ వోల్టేజ్ రియాక్టివ్ ప్రొఫైల్ అనమాట. ఓకే, సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ ఇవన్నీ కూడా బీటెక్లో చాలాసార్లు, ఈవెన్ గేట్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. ఓకే, మనకి ఇంకా ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యూజీకేమో వి స్క్వేర్ ఒమేగా సి, క్యూడి డిమాండ్కి ఏమో ఐ స్క్వేర్ ఒమేగా ఎల్. ఓకే, అంటే జనరేటింగ్ చేసేటప్పుడు కెపాసిటరు డిమాండ్ అన్నది ఇండక్టర్ కింద అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. మనకి జెడ్సీకి సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఇంపిడెన్స్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, విఎస్ రూట్ సి బై ఎల్ అని చెప్పి, విఎస్ రూట్ ఎల్ బై సిన సంథింగ్ ఇలా ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది ఎంత కరెక్ట్ అన్నది గుర్తులేదు నాకు, మీరు కూడా ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చూసుకొని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ టేక్ షంట్ కెపాసిటర్. నౌ విల్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ బిగిన్. ఇదంతా కూడా రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ మీద చెప్తున్నాను నేను. ఒక షంట్ కెపాసిటర్ని మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ సిరీస్ కెపాసిటర్. ఈ కాంపన్సేషన్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. షంట్ కెపాసిటర్, సిరీస్ కెపాసిటర్స్ అన్నది ఎలా కనెక్ట్ చేసి పెడతాయి అంటే, ఓకే, లెట్ టు వన్ టైం మిడ్ పాయింట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్కి వెళ్దామా లేకపోతే వద్దా అని చెప్పి చూస్తున్నాను. లెట్ మీ సీ. ఓకే, లెట్స్ గో టు కాంపన్సేషన్. అంటే మీరు చూడండి అమ్మా ఒకసారి, డెరివేషన్స్ అయితే మాత్రం మనం ఎస్విసి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ వేర్ కాంపన్సేటర్ నుంచి. అయితే ఒక్కసారి మనం జస్ట్ ఈ ఒక షంట్ కెపాసిటర్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తున్నాం మనం. ఒకేసారి మనకి మిడ్ పాయింట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, సి ఇదిగోండి. ఇంతకు ముందు మన సిస్టంలో ఏంటంటే, ఇక్కడే నేను రాస్తున్నాను, ప్యారల్గా రాస్తున్నాను. మనకు ఒకటి ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన సిస్టంలో ఇదిగోండి పైన, అంటే ఇదిగోండి ఈ సిస్టమ్సే మనం ఇక్కడ ఇది ఉంది. ఈ సిస్టమ్స్లోనే మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే దీన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, దీనికే మనం ఈ సిస్టమ్కి మనకి పవర్ ఏమొచ్చింది, ఈవి బై ఎక్స్ సైన్ డెల్టా అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. ఓకే, అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై 2 1 మైనస్ కాస్ డెల్టా అని కూడా వస్తుంది. ఓకే, మే బై 2x కూడా రావచ్చు, మీరు ఆ వాల్యూస్ అన్నది చూసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్. ఆ సిస్టంలో ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్లో కనుక ఒక ఐడల్ కాంపన్సేటర్. ఓకే, ఐడల్ కాంపన్సేటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దాంట్లో యాక్టివ్ పవర్ ఏమి ఉండదు, పీ వాల్యూ 0. అంటే కెపాసిటర్ కానీ షంట్ కానీ, అది కెపాసిటర్ కానీ ఇండక్టర్ కానీ ఏదైనా మ్యాక్సిమం అది కెపాసిటర్. ఓకే, షంట్ కెపాసిటర్. అయితే సిస్టమ్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ కానీ సిస్టమ్ యొక్క యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అన్న కాన్సెప్ట్లోనే వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అయితే లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ వన్. ఓకే, అసలు ముందు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీయాలి అంటే ముందు విఆర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇదే ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది ఫేజర్ డయాగ్రామ్, బట్ అగైన్ డ్రాయింగ్ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, ఇదిగోండి ఇక్కడ విఆర్ ఉంది. విఆర్కి ఈ డ్రాప్ కలిపితే విఎం వస్తుంది, అంతే కదా. అండ్ ఈ డ్రాప్ రెసిస్టెన్సా రియాక్టెన్సా అంటే అది రియాక్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి 90 degreesలో ఐఎంఆర్ ఎక్స్ బై 2 అనే తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ విఎం అనే వస్తుంది. ఓకే, విఎం వస్తుంది. విఎం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ విఎంకి ఐఎస్ఎం ఎక్స్ బై 2 అంటే ఇక్కడ దీనికి 90 degrees కింద ఐఎస్ఎం ఎక్స్ బై 2 యాడ్ చేస్తే మనకి విఎస్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్. విఎస్కి విఆర్కి వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి విఎస్కి విఆర్కి వచ్చే యాంగిల్ ఏంటంటే డెల్టా, మనకి ఇది లోడ్ యాంగిల్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ ద డ్రాప్, ఓన్లీ ఐఎంఎస్ ఇక్కడ మాత్రమే, ఇది ఓన్లీ ఐఎంఆర్ మాత్రమే కావాలి అంటే దీన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను విఎంఆర్ అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద డ్రాప్ రిగార్డింగ్ ఓన్లీ ద, ఇంకా చెప్పాలంటే
ద ఇంపిడెన్స్ x/2 క్యారీస్ పవర్ ఫ్రమ్ సెండింగ్ ఎండ్ టు మిడ్ పాయింట్. ఒకే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటుంది. అయితే ఈ ఒక్క డ్రాప్ని రిసీవింగ్ ఎండ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి విఎంఆర్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాను. ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటంటే ఐఎంఆర్ x/2. ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ ఇదిగోండి, ఇది దాని యొక్క వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనమాట నేను ఏదైతే చెప్పానో. ఇప్పుడు దీని యొక్క ఇది కరెంటు ఇంటూ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఇది కూడా అదే, ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో ఇది విఎంఆర్ అనమాట, ఇది విఎంఆర్. అలాగే ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి దీని ఏమంటామంటే విఎంఎస్ అని పిలుద్దాం. ఓకే, ఎస్ఎం అని చెప్పి పిలుద్దాం. ఎస్ నుంచి ఎంకి వెళ్తుంది కాబట్టి, ఇక్కడ ఎం నుంచి ఆర్కి వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని అలా పిలిచాం మనం. ఓకే, దీన్ని మనం విఎస్ఎం అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం. ఓకే, అయితే వోల్టేజెస్ ఇలా ఉన్నాయి, దీనికి కరెంట్స్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? వీటి కరెంట్స్ ప్యూర్లీ ఇన్ రిమెంబర్ ఫర్ ఇండక్టర్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్, ద కరెంట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ లాగింగ్, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడే మనం వోల్టేజెస్ అన్నది ఇలా ఉంటే దీని కరెంట్స్ అన్నది ఇలా ఉండాలి మనం లాగింగ్ లో. ఓకే, మీనింగ్ దోస్ కరెంట్స్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఇలా మిడిల్లో ఇక్కడ దీని ఫస్ట్ కరెంట్ ఐఎంఆర్ ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ ఈ మిడిల్లో ఏంటంటే మనకి ఐఎంఎస్ ఆర్ ఐఎస్ఎం ఉంటుంది కరెంట్స్. ఓకే, అండ్ దట్స్ వై సి నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ ఇన్ని యాంగిల్స్ ఇన్ని కరెంట్స్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మిడ్ పాయింట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్లో మనం ఇప్పుడు డెరివేషన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డెరివేషన్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాక్చువల్ యాక్టివ్ పవర్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ సప్లైడ్ బై దిస్ సిస్టమ్ విత్ మిడ్ పాయింట్ ఒక కెపాసిటర్ కనుక పెడితే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఐడల్ కెపాసిటర్. ఓకే, నౌ ద పవర్ కెన్ బి ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ టూ ఈక్వేషన్, విఎస్ఎం ఐఎస్ఎం అయినా తీసుకోవచ్చు ఆర్ విఎంఆర్ ఐఎంఆర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. రెండు ఒకటే కాబట్టి విఎస్ఎం అన్నా సిమిలర్ క్యారెక్టర్. మిడ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే అటు ఇటు సేమ్, ఎగ్జాక్ట్లీ 50% మిడ్ పాయింట్ అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఉండడం వల్ల మనం వాల్యూస్ అన్న సేమ్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. విఎస్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి కాస్ డెల్టా/4 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి కన్క్లూషన్స్ ఇంపార్టెంట్. డెరివేషన్స్ అయితే మీరు మన సైన్ కాస్ ఆఫ్ డెల్టా/4 రాసుకోండి. ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ డెల్టా/4 అంటే ఇక్కడ ఎంటైర్ యాంగిల్ అన్నది డెల్టా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డెల్టా/2, ఇది డెల్టా/2, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డెల్టా/4 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 డెల్టా/4. ఓకే, మీరు ఇంకా మీకు చూసుకోండి, మీకు కాస్ ఆఫ్ డెల్టా/4 అని చెప్పి ఏమొస్తుంది అంటే కాస్ ఆఫ్ డెల్టా/4 అంటే విఎస్ఎం/వి అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఆర్ విఎంఆర్/వి అని కూడా రాసుకోవచ్చు. అలాగే సైన్ ఆఫ్ డెల్టా/4 ఏంటో అలాగే సిమిలర్లీ రాస్తాం మనం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఐఎస్ఎం/ఐ వస్తుంది అండ్ సేమ్ ఐఎంఆర్/ఐ వస్తుంది. ఓకే, ఇదే ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, నౌ వీ గాట్ విఎస్ఎం విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది. నెక్స్ట్ ఐఎస్ఎం ఐఎంఆర్ కూడా సేమ్, చూడండి సేమ్ ఎందుకు, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఏదైతే కరెంట్ వెళ్తుందో ఐఎస్ఎం ఐఎంఆర్ కూడా సేమ్ అని చెప్పి ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ ఈక్వేషన్స్ లైక్ దిస్, బోత్ ఆర్ సేమ్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆ వాల్యూ అన్నది. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఐ సైన్ డెల్టా/4 అని చెప్పి రాసుకోండి. బట్ వాట్ ఈజ్ ఐ అంటే ఏంటి, మనకి v/x/4 ఇస్తారు రిలేషన్షిప్ వీకి, ఎందుకంటే 4 పార్ట్లుగా డివైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫేజర్ డయాగ్రామ్ వీ కెన్ రైట్ v డెల్టా/4 ఆర్ 4v/x సైన్ డెల్టా/4 అన్నది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనకి విఎస్ఎం తెలుసుకుంది, ఐఎస్ఎం తెలుసుకుంది కాబట్టి పి అన్నది తీసుకోండి. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ఎం ఐఎస్ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రెండు కూడా. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ అయితే కనుక ఒకటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా వీ విల్ గెట్ వి. ఓకే, వీనిగానే ఉంచేద్దాం. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ I/4 ఆర్ 4v/x sin delta/4 into this one is cos delta/4. This is cos delta/4. ఓకే,
ఇప్పుడు 2 వీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో చూద్దాం. లేదు. ఓకే, 4v²/x. ఓకే, ఒక 2ని లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఒక 2 రాద్దాం. 2 sin δ/4. ఓకే, cos δ/4. ఇది యూనిట్ 2లో కూడా మళ్ళీ వస్తుందమ్మా డెరివేషన్, అందుకనే ఇవాళ క్లాస్లోనే చూసుకోండి. ఓకే, నౌ దిస్ కెన్ బి రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. 2v²/x sin ఆఫ్ 2δ/4 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు δ/2కి వెళ్ళొచ్చింది. 2v²/x sin δ/2 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద యాక్టివ్ పవర్ డిమాండెడ్ బై ద సిస్టమ్. అదే మనకి నార్మల్గా యాక్టివ్ పవర్ అంటే ఏంటి? v²/, రెండు ఈక్వల్ అయితే v²/2, నార్మల్గా అయితే EV/x అని రాస్తాం కదా. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి v²/2 sin డెల్టా అని చెప్పి రాసుకుంటాం. కానీ ఆ ఈక్వేషన్ అన్నది ఇప్పుడు ఇలా మోడిఫై అయింది. ఓకే, సిమిలర్లీ నార్మల్గా యాక్టివ్ పవర్ అంటే VI sin δ/2 కదా. దాన్ని సేమ్ టు సేమ్ మనం ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, దీని డెరివేషన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా 1 - cos ఆఫ్ δ/2 అని వస్తుంది. ఓకే, 4v²/x 1 - cos ఆఫ్ δ/2 వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ హియర్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ ద చేంజ్, ఓకే, అయితే ఇక్కడికి రావాలన్నమాట, ఈ డిస్కషన్కి రావాలి. ఓకే, ఈ డిస్కషన్లో ఇదిగోండి, ముందు అసలు కాంపన్సేషన్ లేకుండా, మిడ్ పాయింట్ కాంపన్సేషన్ కాదు, మిడ్ పాయింట్ కాంపన్సేషన్ యూనిట్ 2లో ఉంది. అసలు కాంపన్సేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. అసలు షంట్ కాంపన్సేషన్, సిరీస్ కాంపన్సేషన్ అంటే ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇది డిస్కషన్. అసలు కాంపన్సేషన్ లేకుండా మీకు ఇది యాక్టివ్ పవర్, దీన్నే మనం v²/2 sin δ/2. ఓకే, v²/2 sin కదా. మ్యాగ్నెట్ అదిగోండి, ఇది at midpoint ఎలా ఉండేదో అంటే ఇప్పుడు మనం స్టెబిలిటీ చదువుతున్నప్పుడు పాయింట్ మనం ఇదిగోండి ఇలా ఇనిషియలీ δ1 దగ్గర మనకి ఉంది, వెంటనే అది Pmax వేరియేషన్స్ వల్ల ఇదిగోండి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడికి. అప్పుడు ఏరియా 1కి ఏరియా 2కి స్టెబిలిటీ అవ్వాలంటే, స్టేబుల్ అవ్వాలంటే సిస్టమ్ ఏం రావాలి? A1 షుడ్ బి లెస్ దెన్ A2 అయితే స్టేబుల్. A1 is greater than A2 unstable. Same concept here, but now what happens? You disconnect అయిపోయిందమ్మా ఏమన్నా? హలో, అదే వినిపించట్లేదు సార్ సరిగ్గా. అనుకోండి పైన. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. అయితే ఆపేస్తున్నాను, ఆపేను. ఇది నార్మల్ v²/2 డెల్టా, కానీ మనం మిడ్ పాయింట్లో 2v²/x sin డెల్టా అని చెప్పి రావడం ఇలా వచ్చిందనమాట, ఇలా పెరిగింది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. ఓకే, we stop here. Okay.